نون لیگ کے سابقہ سینیٹر مشاہد حسین، انہوں نے ٹرمپ نے جو پہلی سپیچ کی ہے اپنی حلف برداری کی، تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہا ہے، اور مشاہد حسین جو ہے نا وہ کافی زیادہ ٹرمپ کی تعریفیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ مشاہد حسین کے مطابق تو اب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ جنگیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، جیسے اسرائیل کی ہو گئی اور ادھر ادھر کی جنگیں جو ہیں وہاں پر وہ جو ہے نا وہ ساری کنٹرول ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہلا پیغام جو چائنا کو دیا ہے وہ بھی ایک اچھا مثبت پیغام دیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے بھی کافی حالات کہہ رہے ہیں جی بہتر ہو جائیں گے ٹرمپ کے آنے سے، اور یہ جو سختیاں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹر مشاہد حسین کیا کہہ رہے ہیں، آئے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائے دیجیے گا، اہم ترین موقع ہے، ہی ٹرمڈ دس ایز اے ریولوشن آف کامن سینس، دا گولڈن ایج۔ بار بار انہوں نے یہ بات کرائی کہ اب پرانا امریکہ جو ہے ایک بار پھر واپس آئے گا، اور ایک بار پھر ہم دیکھیں گے، ہم ریسٹور کریں گے فری فیئر اور امپارشل جسٹس کو۔ بہت بلند باغ دعوے ہیں، مگر ٹرمپ کا جو ڈیزائر ہے ٹو رین سپریم، وہ ایٹ دس ٹائم ایٹ این آل ٹائم ہائی ہے، ان کا کانفیڈنس ایٹ این آل ٹائم ہائی دکھ رہا ہے۔ السلام علیکم جی مہر صاحبہ، اور آپ کے ویورز کو بڑی السلام علیکم، اور آپ کو بڑی مبارک ہو کہ امریکہ کا ایک نیا صدر آیا ہے جس نے پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں سچ بولا ہے کہ امریکن سسٹم کتنا کرپٹ اور اندر سے کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سارا یہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سارا گند ہوا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا زوال آ رہا تھا، اب زوال کا خاتمہ ہو جائے گا اور میں جنگیں ختم کروں گا، اینڈ آل وارز۔ اور یہ بھی کہا کہ اس سسٹم کی وجہ سے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں اور ان کے خلاف قاتلانہ حملے ہوئے، یعنی کہ انہوں نے صاف الزام بھی لگا دیا کہ یہ سسٹم کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند باتیں ہیں، کیونکہ امریکہ میں جو سسٹم میں جو باہر ہم دیکھتے تھے ان کا دباؤ، ان کا پریشر اور ان کے دبنگ دعوے، اندر سے کافی کھوکھلا ہوا ہے سسٹم، جس کی نشاندہی ٹرمپ نے جرت سے کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ریڈیکل اینڈ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے ریڈیکل اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ہے۔ مگر سینیٹر صاحب ایجنڈا تگڑا ہے، 100 ایگزیکٹو آرڈرز پاس کرنے پہلے 100 دن میں، بلکہ کچھ نیوز ایجنسیز تو 200 ایگزیکٹو آرڈرز کی بات کر رہی ہیں، فرام میس ڈیپورٹیشن آف مائیگرنٹس، اس کے ساتھ پارڈنز کیپٹل ہل رائٹرز کے لیے، پیونیٹیو ٹریڈ ٹیرفس ہیں امریکہ کے نیبرز کے حوالے سے، این اینڈ ٹو برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہے۔ بڑے فنڈامنٹل اور بنیادی چینجز ہیں جو جن کا یہ وعدہ کر رہے ہیں، اور all of this will be announced in the first 100 days۔ تو یہ اس ذہنیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں نے صرف تہلکہ مچانا ہے، and I need to see change and I need to see it immediately۔ نہیں، میرے خیال میں اس کا نیت ٹھیک ہے، تبدیلی لانا ہے، کہ امریکن سسٹم کافی زنگ لگ گیا تھا، کھوکھلا ہو گیا تھا، کرپٹ سسٹم ہو گیا تھا، اور وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے کہتے تھے ہم بڑی جمہوریت ہیں۔ اندر جو ٹرمپ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے امریکہ کا جو اصلی چہرہ تھا سسٹم میں خامیوں کا، غلطیوں کا، گند کا، وہ ایکسپوز کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے۔ اور چونکہ وہ خود اس کا وکٹم بھی تھا، اس کو اوورکم بھی کیا۔ اس نے کہا نا کہ 250 سالوں میں امریکہ میں کسی سیاستدان کے خلاف اتنے الزامات نہیں لگے، اتنی انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئی جتنی ان کے خلاف ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں جنگیں ختم کروں گا، یہ بڑا اچھا عزائم ہے۔ اس نے کہا میں کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کروں گا، بڑی اچھی بات ہے۔ باقی اس نے کہا کہ میں امریکہ کے مفاد کو تحفظ دوں گا، تو یہ ہر ملک کے صدر کا فرض ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرے۔ تو یہ آئی سی اے بریتھ آف فریش ایئر، پازیٹیو بات ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا، بیٹر پیسفل کامر ورلڈ، انہوں نے کہا کہ I will bring back free speech، آزادی رائے اظہار کو میں واپس ریسٹور کروں گا، تمام تر جو حکومتی سینسرشپ ہے اس کے اوپر بین لگا دوں گا، کوئی سینسرشپ نہیں ہوگی، آزادی اظہار رائے کا حق واپس دوں گا۔ مگر سر انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ کہا کہ میں ریسٹور کروں گا فری فیئر امپارشل جسٹس، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی۔ مگر جو بائیڈن نے تو بڑے ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی طریقے سے ایک بڑی ایک سلیٹ آف پریمپٹیو پارڈنز جو ہیں وہ ایشو کر دیے ہیں اپنے بڑے پرومیننٹ کرٹکس کے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس کے اندر ان کے خاندان کے ممبران بھی شامل ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ایکسپیکٹیشن اور امید تو کی جا رہی ہے کہ ریونج جو ہے وہ بہرحال ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جنرل ملی کے حوالے سے بھی پریمپٹیو آرڈرز انہوں نے دے دیے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ 6 جنوری کی جو کمیٹی تھی جس نے فیصلے لیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور رائٹرز کے خلاف، ان کو بھی تحفظ فراہم کر دیا پریمپٹیولی۔ جیک سمتھ جس کو آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہٹانا چاہتے ہیں ایز اے پروسیکیوٹر، اس کو بھی یہ ایکسٹینڈ ہوگا۔
जैक स्मिथ ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आप ये देख लें कि बेसिकली अमेरिका जैसे मुल्क में आज़ादी राय सल्ब की गई, फ़लस्तीन पर कोई बात करे तो आपको नौकरी से निकाल देते थे, इंसाफ की बात उन्होंने की। ये इश्यूज़ तो हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी इंटरनेट को खोलो, फलाना खोलो, तो ये अमेरिका के अंदर भी ये इश्यूज़ थे। और आपने देखा कि बड़ी जुर्रत के साथ उसने टिकटॉक को रिवाइव किया है। और एक और लोग जो कहते थे, और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि चाइना के साथ वो कोल्ड वॉर नहीं करेगा, एंगेज करेगा। उसने शी जिनपिंग को दावत दी, और आज की फंक्शन का जो फॉरेन चीफ गेस्ट तो वो चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट है हांग चेन, वो उसको बड़ी इज्जत और अभाव से किया। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि मैं पहले 100 दिन में चाइना का दौरा करना चाहता हूँ। तो ये अच्छी मुस्बत कदम है। और अमेरिका के अंदर जो उन्होंने कवर किया हुआ था ना कि जी बड़ी जमहूरियत लबादा बुढ़ा था, दोहरे मेयार और मुनाफकत करते थे कि जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में और बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। बाइडन तो बड़ा बोगस प्रेसिडेंट था, एंड ही वाज आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और ख़ास तौर पे जो जेनोसाइड किया है पैलेस्टाइन पर, वो नाकाबिले माफ़ी है। तो इस हवाले से ट्रंप जो है उसने खुली डुली बात की, मुनाफिकत नहीं की, और सच्ची बातें की। और ये सच्ची बातें की वजह से अमेरिका ने उसको वोट दिया है। आयरॉनिकली जब हॉस्टेजेस के घर वापस आने की बात हुई और ये पीस डील की बात हुई, तभी साबिक सदर जो बाइडन जो हैं वो अपनी नशिस्त से खड़े हुए, बाकी सब खड़े थे, वो नहीं खड़े हो रहे थे। यानी कि वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये पीस डील जो हुई है इजराइल और फलस्तीन के दरमियान, ही वांट्स टू टेक क्रेडिट फॉर दिस। पीस डील तो ऑन द टेबल थी, वो पीस डील मेयर साहबा, वो तो ऑन द टेबल थी मई 2024 से। वो नेतन्याहू नहीं मान सकता था। तो नेतन्याहू जैसे बदमाश को ट्रंप ने तो लगाम लगा दी है ना। उसने कहा कि ही वार्नड हिम कि डू इट और एल्स। अपना स्पेशल एनवॉय भेजा, वो जो था उसका गोल्फ बडी है स्टीव विटकॉफ, और वो अरबपति उसकी तरह, उसने डंडा दिया जाके उसको नेतन्याहू को, नेतन्याहू एग्री कर गया। तो ये देखें ना, ये पहला खुशखबरी तो वो ले आया। और यूक्रेन में भी आप देखेंगे और इंटरनेशनली भी देखेंगे, तो ये बड़ी, मेरे ख्याल में एक बड़ी खुशाइंद बात है दुनिया के लिए। मैं तो बड़ा वेलकम करता हूँ। मैंने प्रिडिक्ट भी किया था और सपोर्ट भी किया था कि ट्रंप आके बेहतरी करेगा, और जाहिर है अपने पेशरो से बेहतर होगा। तो आई थिंक बड़ी खुशाइंद बात है, हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना मौका भी पेश करें और अपने दानशमंदी और दलेरी के साथ अपने प्रायोरिटीज की लिस्ट में कहां आते हैं, मैं वो आपसे पूछूंगी। लेकिन हमने माजी में जॉन एफ कैनेडी को भी देखा, ही डिड ऑल दीज थिंग्स, मगर उनका जो मुकद्दर, उनका जो फेट है वो सील हो चुका हुआ था। क्या ट्रंप ये रिस्क लेंगे, गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, द ऑल पावरफुल यूएस वॉर मशीन? देखें ये अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपने भी कहा, इट्स अ परमानेंट वॉर मशीन। अब उसको कोई ना कोई तो लगाम लगाए ना। हर दफ़ा अमेरिका इंटरवीन करता है, बॉम्बिंग करता है, तबाही लताता है। 9/11 के बाद जो तबाही आई है, तो ये मेरे ख्याल में उसमें कैपेसिटी है, और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, और वो इंशाल्लाह वो कर लेगा। उसमें स्ट्रेंथ है, जान है, उसकी अमेरिकन अवाम उसके साथ है। और ये सर आखिरी बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रायोरिटी है, पाकिस्तान कहाँ आएगा इस प्रायोरिटी में? इनडायरेक्टली उनने बात चाइना की भी कर दी, थ्रू द पैनामा कैनाल मेक्सिको की भी कर दी। ऑफ कोर्स इतना बड़ा उनका हरक्यूलियन टास्क है ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको लगता है कि पाकिस्तान का नंबर या इमरान खान का नंबर कहीं आएगा? देखें जी, इमरान खान का नंबर ज़रूर आएगा, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पर वो डील करता है, उसके ही रवायती नहीं है। और जिस खत्ते में पाकिस्तान लोकेटेड है, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये तो 70% अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है, और हम सेंटर में हैं, हम मेवर हैं। वी आर द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। काउंटर टेररिज्म का इशू है, इस इलाके में कनेक्टिविटी का इशू है। और यस, वो पाकिस्तान देखता है तो वो इमरान खान को ज़रूर देखेगा, क्योंकि वो खुद उसी प्रोसेस से गुजरा है जो इमरान खान इसको गुजर रहा है। तो एक नेचुरल एक सॉलिडारिटी और सिंपैथी उसको ज़रूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन स्वॉर्न इन। बात कर रहे हैं कि अमेरिका को एक बार फिर न्यू गोल्डन एज की तरफ लेके जाएंगे, रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस की तरफ बढ़ेंगे। ही विल पुट अमेरिका फर्स्ट। वो ये कह रहे हैं अपनी सॉवरेंटी को रिक्लेम करेंगे, सिक्योरिटी को इंश्योर और रिस्टोर करेंगे, और बड़े पुरुमीद और कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेसिडेंसी में दाखिल हो रहे हैं, ये उनका कहना है। नाज़रीन, आपको बताते चले, ट्रंप एक ऐसे वक्त में ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं कि जब हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और दोनों जानिब के कैदियों की रिहाई भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को खबरदार करते हुए कहा है कि इजरायली वजीर आजम जो करना चाहें कर लें, अमरीका को अपनी इज्जत अजीज है। That's it for tonight. I'll give you more details tomorrow. Good night. Allah Hafiz.